بہت ہی خاص ویڈیو ہے یہ ویڈیو نظر بد کی اس نشانی پر ہے جو انسان کی جان چند سیکنڈوں میں لے لیتی ہے۔ یہ نظر کیسے لگتی ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور بد نظر سے جڑا ہوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے التماس، پھر یہ لگتی کیسے ہے اور کیوں لگتی ہے؟ نظر بد کیا چیز ہے؟ یہ غالباً بعض کیفیتوں میں انسان کی آنکھ سے نکلنے والے وہ اثرات ہیں جو دوسرے شخص پر خدا کے اذن سے اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے بیمار وغیرہ کر دیتے ہیں۔ ان اثرات کا معاملہ بالکل وہی ہے جو عام انسانی اقدامات کا معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک آدمی خدا کے قانون کے تحت دوسرے کو پتھر مار کر زخمی کر سکتا ہے، اسی طرح سے بعض لوگوں کی نظر بھی اللہ کے اذن سے دوسرے پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ نظر مؤثر بالذات ہرگز نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے قانون کے تحت ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ہے نظر بد کی تعریف۔ اب بتاتے چلیں کہ نظر آخر لگتی کیوں ہے۔ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے، اور عام ہے کہ جادو اور نظر کی اکثر علامات ملتی جلتی ہیں۔ ہاں، بعض علامات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں، نظر ہے۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے ہمیں لگتی ہے یا پھر تعجب کی۔ یاد رہے کہ تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ریاض میں ایک پروگرام میں ایک راقی نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہے جن کا بچہ والدہ کا دودھ بہت پیتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا کہ یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں چڑھا رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اسی لمحے وہ بچہ ساخت ہو گیا۔ ہسپتال لے کے گئے، لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد ہی فوت ہو گیا، اور اس بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یا دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے انسان کی طبیعت عموماً خراب ہو جاتی ہے۔ غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا پھر انسان دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کرتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر و حسد کی وہ علامات جو جادو اور اس میں فرق کرتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیل جانا، اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھوں کے کناروں میں پھیل جانا۔ نمبر 2، جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ نمبر 3، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجات کے لیے جانا۔ نمبر 4، بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر میں پسینے کا آنا۔ نمبر 5، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔ نمبر 6، چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ نمبر 7، تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوں کا بہہ جانا۔ نمبر 8، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہو جانا، بے توجہی کا رہنا۔ نمبر 9، مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم کا آنا۔ نمبر 10، سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ نمبر 11، جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس کرنا۔ نمبر 12، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا یا جھپکنا۔ دوستو، یہ وہ علامات ہیں جو نظر بد کو لگنے میں چند سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرتی۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ بہت مناسب سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ٹرینڈ بن چکی ہے کہ اگر کسی کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں تو وہ ان پیسوں سے سب سے پہلے گھر تبدیل کرتا ہے۔ پہلے چھوٹے گھر میں آرام سے خوشی کے ساتھ گزارا ہو جایا کرتا تھا، مگر جیسے ہی پیسے آ گئے تو پھر سب سے پہلے گھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی گاڑی تھی،
और उससे भी गुजारा हो रहा था, फिर बड़ी गाड़ी, फिर लग्जरी गाड़ी की धूम हो जाती है। ये वो अलामात हैं जो नजर लगने में कुछ देर भी नहीं लगती। फिर यही अफराद चंद दिनों बाद बीमार हो जाते हैं, सारे घर की खुशियों को नजर लग जाती है, सारे घर में जैसे मातम सा बरपा हो जाता है। नजर बद तो उस दौर में भी लगती थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। सहाबा कराम एक दूसरे पर जान देते थे। एक मशहूर वाकया इस तरह से है, इब्ने माजा में है कि सुहैल बिन हनीफ रज़ियल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल को उनके किसी साथी की नजर लगी और बेहोश होकर गिर पड़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने फरमाया कि तुम में से कोई क्यों अपने भाई को कत्ल करता है, यानी नजर लगाता है। जब तुम में से कोई अपने भाई की किसी एक चीज को देखे और वो उसको अच्छी लगे तो उसको चाहिए कि उसके लिए बरकत की दुआ करे। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात की और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे। जब सूरत मुअव्विज़तैन नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ले लिया और सबको छोड़ दिया। बहवाला तफसीर इब्ने कसीर। अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नजर बद का लगना हक है और इसके दफा करने के लिए दुआ व तावीज से इलाज भी हक है। बहवाला नहजुल बलागा सुफ़ा नंबर 934। एक और एहतियाती तदाबीर के तौर पर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि जब कोई शख्स ऐसी जीनत करे कि जिस पर नजर बद का खौफ हो तो घर से निकलते वक्त सूरा फलक और सूरतुन नास पढ़कर अपने पर दम करे। बहवाला तोहफल अवाम सुफ़ा नंबर 566। अब आते हैं नजर बद के इलाज की जानिब। दोस्तों, लोगों में इसके इलाज के मुतालिक बड़ी बेअकीदगी और बड़ी ही बुरी रसूमात पाई जाती हैं जिन्हें आम मुसलमान शरई इलाज समझते हैं। लोगों में जादू टोना या नजर बद के इलाज के लिए काली चीज को ढाल बनाया जाता है। जैसे कोई गाड़ी को नजर बद के बचाने की खातिर काला कपड़ा बांध देता है या फिर कोई चप्पल का टुकड़ा बांध देता है। नया घर बनाते हैं तो उसके ऊपर काली हांडी रख देते हैं या खुद को नजर बद से बचाने के लिए बदन पे काला धागा बांधते हैं। इस तरह से नजर बद के इलाज में काली मिर्च जलाकर उसकी धोनी देते हैं। इसके अलावा बहुत से अमल हैं जो नजर उतारने के लिए किए जाते हैं, जबकि हमें इस्लाम ने नजर बद का शरई तरीका बताया हुआ है। इसलिए रस्मों रिवाज से परहेज करें, अपने अंदर से ज़ईफुल एतकादी को खत्म कर दें। अगर किसी को नजर लगी हुई हो तो एक तरीक़ेकार ये भी है जो नजर उतारने वाले बहुत सारे उलमा इकराम ने भी अपनाया हुआ है, मगर इसके लिए इजाजत लेना जरूरी है। इजाजत इसलिए लेना जरूरी है कि इसमें बुजुर्गान दीन की जानिब से एक रूहानी ताकत नसीब होती है। वो रूहानी ताकत उस वक्त अमल करती है जब आप इजाजत तलब करते हैं। इजाजत लेने के लिए इस वीडियो के आखिर में अपना नाम लिखकर कमेंट्स कर दें। कमेंट्स करने के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल ये है कि जिसको नजर लगी हो उसको जो कपड़े भी लगे हों उनमें से 3 धागे निकालें। वो कपड़े कमीज या शर्ट में किसी भी जगह से निकाल सकते हैं आप धागे, और धागे निकालने के बाद आप 7 बार उस पर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 7 बार सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ें, फिर 7 बार आयतुल कुर्सी, फिर 7 बार सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, और फिर 7 मर्तबा आखिरी 4 कुल पढ़कर उस पर दम कर दें। फिर उस धागे को किसी घास फूस में आप जला डालें। जैसे ही वो जल जाएगा तो इंशाअल्लाह उसी वक्त नजर बद में मुब्तला इंसान ठीक हो जाएगा। अगर नजर बद की ये अलामात आप में जाहिर हो जाएं तो आपको किसी भी पीर फकीर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां जाएंगे वहीं आपके साथ धोखा होगा या फ्रॉड ही होगा। सिर्फ एक अल्लाह ही का दर है जहां सवाली की उसी वक्त सुनी जाती है। पुख्ता यकीन रखकर इस अमल को आप कर। बहुत ही खास वीडियो है ये वीडियो नजर बद की उस निशानी पर है जो इंसान की जान चंद सेकंडों में ले लेती है। ये नजर कैसे लगती है, इसकी निशानियां क्या हैं और इसको दूर करने का तरीक़ेकार क्या है, और बद नजर से जुड़ा हुआ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया भी आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें,